सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी पंजाब हिस्टरी नाल रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं, फेमस सिख परसनैलिटीज़। जिवें कि असी तुहानूं दस्सिआ कि आउण वाले पेपरां च पंजाब दी इंपॉर्टेंस जिहड़ी आ, ठीक है, एज अ सबजैक्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा रही है पहलां भी, पर हुण होर वध रही है। तो जे असी PPSC यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपरां की गल करिए तो उत्थे भी इन्हां पेपरां की मैथ पंजाब की GK बहुत एक्सट्रीम लैवल ते डिफरेंट पूछी जाती है। जिमें कि जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, इन्हां परसनैलिटीज़ बारे अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जां ये कह लो कि वो लीक तो हट के सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के साडे नाल गल हुंदी है तो अक्सर सानू कहंदे आ कि पंजाब दे वास्ते देखो, जदों कोई सानू कहूगा असी अपने कंटेंट दे विच बहुत कुछ तैयार किया होया है, पर यह कंटेंट साडे कोर्स दे विच एडिड आ। बट जदों सानू कोई कहूगा कि तुसीं सानू ये रिकमेंड करो कि असी कित्थों करिए, तां साडे ना हत्थ वज जांदे आ कि बई जो बुक्स बाज़ार दे विच अवेलेबल ने असी तो सिर्फ उन्हां चों ही रिकमेंड कर सकते हैं ना कि तुसीं आह चीज़ कर सकते हो। खैर ज़्यादा समा खराब नहीं करता, मैं तुहाडे नाल अज एक टॉपिक शेयर करन जा रहा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सिख परसनैलिटीज़, जिन्हां बारे असी बड़ी डिटेल च समझण की कोशिश करांगे। जिस तरीके नाल पिछे जे पेपरां दे विच इन्हां नाल संबंधित सवाल आए आ, देखो वैसे तो मेरा टारगेट हुंदा है PPSC के पेपर नूं, पर जे तुहानूं लगदा है कि भाई गुरदास जी बारे, बाबा बुढ़ा जी बारे, माता सुंदर कौर बारे, माई भागो बारे, ते माता सुंदर कौर बारे, राणी जिंद कौर बारे तुहानूं पंजाब पुलिस के पेपरां च भी जां PSSB के पेपरां च पुछया जा सकता है। जे तुहाडी एड्डी क समझ काम करदी है तो तुसीं इस वीडियो नूं समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। पसंद आ गया तो तुसीं किसी नूं भी जाणू करवा सकते हो। सो ये साडा सब अज दा टॉपिक होऊगा फेमस सिख परसनैलिटीज़ बारे। सो सब तो पहलां असी गल करदे हां भाई गुरदास दी। देखो भाई गुरदास जी सीगे जिहड़े, इन्हां बारे जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट गल ये है कि अमृतसर शहर दे विच जिहड़े 5 सरोवर सीगे, उन्हां चों संतोखसर सरोवर दे कंढे बैठ के इन्हां ने 5वें गुरु दे कहण ते जिहड़ी पोथी तीसरे गुरु तक पहले 3 गुरुआं की बाणी नाल संजोई हुई सी, उन्नू ते चौथे गुरु की बाणी नूं ते 5वें गुरु की बाणी नूं ऐड करके आदि ग्रंथ की बीड़ उत्थे बैठ के इन्हां ने लिखी है। सो भाई गुरदास जी बारे ये गल तो बहुत इंपॉर्टेंट आ। इस तो बिना भी भाई गुरदास जी बारे कई गल्लां, क्योंकि भाई गुरदास का संबंध सिर्फ 5वें गुरु नाल नहीं सी। 5वें गुरु के बेटे श्री हरगोबिंद साहिब जी यानी कि सिख धर्म के 6वें गुरु, जदों वो गद्दी ते बहिंदे आ तो वो हरमंदर साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने श्री अकाल तख्त साहिब का निर्माण कराउंदे आ। ते उन्हां नूं किसी कारण करके मुगल शासक जहांगीर दे नाल उन्हां दे संबंधां च जदों तनाव आ जाता है तो उन्हां नूं जेल जाना पैंदा है। ग्वालियर की जेल च जहांगीर उन्हां नूं रखदा है। उस समय वो भाई गुरदास नूं अकाल तख्त साहिब दे जथेदार थाप के गए सी। सो इस हिसाब नाल भाई गुरदास अकाल तख्त दे जथेदार पहले जथेदार भी होए है, ठीक है। सो गुरु नानक देव जी की वडियाई च भी उन्होंने बहुत कुछ लिखिया है, ठीक है। सो भाई गुरदास दियाँ वारां जिहड़ियां ने, ठीक है, क्योंकि असी अक्सर जो छोटे हुंदे सी तां उन्हां दी एक रचना है अकृत कण, ठीक है, कि जिहदे चों दसदे आ कि धरती नूं होर किसी चीज़ का बोझ नहीं, पहाड़ां दा ते किसी भी प्रकार की फिजिकल एंटिटी का बोझ नहीं हैगा। धरती ते सब तो वड्डा बोझ अकृत कण दा है। सो उन्हां दियां जिन्नियां भी रचनावां ने वो बड़ियां मोटिवेशनल रहीआं ने। सो आपां उन्हां बारे समझण की कोशिश करते हैं कि उन्हां दा जन्म अप्रोक्सीमेटली 1551 के अराउंड हुंदा है, कोई फिक्स तरीक नहीं हैगी। सो बासर के गिल्लां अमृतसर जिले दे विच ये पिंड पैंदा है, बासर के गिल्लां। शायद अमृतसर च, शायद तरन ताਰਨ च ना गया होवे तां श्योर हो जो। 12 साल की उम्र च वो अनाथ हो गए तो उन्होंने श्री गुरु अमरदास जी ने पालिया। भाई गुरदास की समझ का, उन्होंने इंटलैक्चुअलिज्म का पता इत्थों लगता कि उस टाइम का जोड़ा मतलब कि कह लो कि इंटलैक्चुअलिज्म का सब तो वड्डा सेंटर सी बनारस, काशी जिन्होंने आप कह दें, उत्थे बैठ के उन्होंने संस्कृत ते होर हिंदू वेदां की सिक्ख्या हासिल की।
ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਥਾਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਗਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਫੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 1557 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਕਬਰ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਚਿਤੌੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ 30 ਅਗਸਤ 1604 ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੀ ਅਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰੀਆ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ 15 ਜੂਨ 1606 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ 1636 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਨੈਲਸ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, MCQs ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੱਸੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ UPSC ਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਮੇਰੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਮ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਲੀ GS ਦਾ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਕੱਲੀ GS ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, PCS ਰਜਿਸਟਰ, ਉਹ ਕੱਲੀ GS ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ। ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੇਮ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਂਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਮੀਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ MCQs ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ
मतलब कि ऑनलाइन सेल करांगे। इस किताब ਨੂੰ एंशिएंट ਮੀਡੀਵਲ मॉडर्न वर्ल्ड ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MCQs ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲੈਕਚਰਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 7708800072। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ TCS ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਗਈ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦਾ ਲੋਗੋ ਆ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਲੋਗੋ ਆ ਹੈ। ਕੋਡ ਭਰਿਓ MVWOG ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਸ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਬੇਕਾਰ ਨੋਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ MCQs ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ MCQs ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੰਧਾਵਾ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੱਠੂ ਨੰਗਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਗੌਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੂਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1612 ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਤੇ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
क्योंकि ये बिल्कुल भी पंजवें गुरु ਨੂੰ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ 'ਚ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੋਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ 1618 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮੀਣੇ ਸੈਕਟ ਨੂੰ ਮੀਣਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਜੀ ਮੀਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਰਾਈਨਸ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ, 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੀਨਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੀਨਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਨਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣਦੇ ਆ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਰਾਏ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ। ਹਰ ਰਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ, ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਓ, ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੈਲਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 15 ਮਾਰਚ 1638 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਤੇ ਡੈਥ ਪਲੇਸ ਸੇਮ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਚਾਹੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੈਥਸ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਦੀਆਂ, ਹੀਟ ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ,
यूनीयन टैरेटरीज़ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਕੰਟੈਂਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਆ ਜੇ ਡੰਗ ਜਿਹਾ ਸਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਧੀਰਮਲ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧੀਰਮਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਧੀਰਮਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੀੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਕਾਲ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬੀੜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਥੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, ਠੀਕ ਆ। ਥੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਥੰਬ ਦੀ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਰ, ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਜਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਸੰਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਅਥੋਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਸੰਦ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਮੰਜੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਅਥੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਆਖਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਰਾਮ ਰਾਏ 'ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਾੜੇ ਪਏ ਘੁਮਿਆਰ, ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨੀਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਘਰੇ ਨਾ ਵੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਈਆ ਸੈਕਟ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੀ, ਮੀਣਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਵਰਗ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਾਸਟ। ਉਸ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਦਾਨੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੋ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਰੰਗਹੜ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੰਗਹਰ ਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਲਦਾ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਧੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਣੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ। 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸੋ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਜਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮਣੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਜਜਾਊ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਪਲੱਸ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੁੱਕ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਬਦਲਣਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿ 1428 ਪੰਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਫਤਾਵਲੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1716 ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ 11 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ 1721 ਈਸਵੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1704 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਡਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ ਵਾਪਸ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ। ਝਬਾਲ ਕਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਬਜਵਾਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1684 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 1699 ਦੀ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੈਰਮਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1705 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ 1747 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮਿਲੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਆ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, 8 ਮਾਰਚ 1846, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੀਜੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1846 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਧੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1847 ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਟਾਵਰ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੁਨਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਈਲ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਰਡ ਹਡਿੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਲਹੌਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਲਹੌਜੀ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 1861 'ਚ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ
ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੇਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਅਕਬਰ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਣੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਰੀ ਜੀ। ਕਿੱਸਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੋਥੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1554 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਣਾ ਸੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਨੋਰਮਲਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਐਜ਼ ਇਨ ਆਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਕੋਰਸ ਆ ਮੇਰਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਉਹ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਲਾਉਣੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਵਰਲਡ, ਠੀਕ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਨੈਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਜਾਂ ਕੱਲਾ GK ਕੋਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ PCS ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਰਸ, ਉਹ ਕੱਲੀ GK ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਫੀਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ MCQs ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ MCQs ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।